जय बाबा. हजरत साहेब म्हणून होते. ते आपले पास 7-8 मुसलमान घेऊन आले आणि म्हटले की मी 8 दिवसांनी शरीर सोडणार आहे, तुम्ही मला इथे घेऊन या. तर तेव्हा काय होते, जागेची परवानगी पाठलागून घ्यावं लागत होतं. म्हणजे वडिलांना बोलावलं होतं. तर वडील वडिलांनी ते ऐकलं. तर ते मुसलमान लोग म्हणायला लागले, बाबा ये जंगल में कौन आने वाला है आपके दर्शन को. बोले तुम तो बच्चा है, तुमको क्या मालूम, जिस दिन मेरे को 2 महीने होंगे उसी दिन यहाँ अवतार आने वाला है, असं त्यांनी सांगितलं. आणि मग ते गेले. 8 दिवसांनी त्यांना आणलं. 8 दिवसांनी आणलं तर तिथं त्यांची दर्गा बांधली तिथे. आणि मग ज्या दिवशी त्यांना 2 महिने झाले त्या दिवशी बाबा आरंगावला भिक्षा मागायला आले. आता तर सगळे शेतकरी लोक रानाने जातात. आमची आत्या घरीच राहत होते, त्या जात नाही. ते कुठे आले तर म्हणे आम्हाला भिक्षा. म्हणे मी काय भिक्षा देऊ, का की बाबांचं त्यावेळेस उपजित खोस केस सुट्टे साजरा होते. तर ते म्हणे काय भिक्षा देऊ. म्हणे आम्ही 8-9 लोक आहेत, आम्हाला जेवण पाहिजे. म्हणले मग मी करते. तू म्हणले आम्ही सडकाच्या कडे लिंबाचं झाड आहे, तिथं आम्ही बसतो, तिथं तुम्ही जेवण घेऊन या. बरं. आता पूर्वीच्या लोकांचं काय, ज्वारीच्या भाकरी टाकल्या आणि पिठलं केलं, तितकेच दादा आले. अरे तू काय एवढे भाकरी टाकले कशाला. म्हणे 8-9 लोक होते, त्याच्यात एक येवा तेजस्वी माणूस, केस बिस सुट्टी, सदरा घातलेला. आणि ते म्हणे पहिले भिक्षात. मी म्हणलं मी काय भिक्षा देऊ. तर म्हणले आम्हाला सगळ्यांना जेवण पाहिजे, तर तुम्ही सडकाच्या काढाला घेऊन या जेवण. वडील म्हणजे मग आता मी पाण्याचा अंडा भरून घेतो. आणि ते 2 बहीण भावंड इथं लिंबाच्या तिथे घेऊन आले. बाबा जेवले खावले सगळेजण आणि गेले. तर मग बहिणीला सांगायला लागले की जे हजरत साहेबांनी गोष्ट सांगितली ती खरी. ते म्हणले की मला ज्या दिवशी 2 महिने होतील त्या दिवशी इथं अवतार येणार आहे, तोच अवतार खरा. तुम्ही इंग्रजीत सांगते त्यांना पटकन. हां. तर ताराबाई says that the first time that she heard that Baba was coming was when Gilori Shah came with his Muslim disciples, and because her father was the headman of the village, they had to ask his permission before they could construct a shrine for Gilori Shah's body to be buried. Gilori Shah said, I'm going to drop my body in 8 days, and his disciples started complaining. They said, who's going to come here, Baba, to look after your grave? He said, you all don't know, you all are still children. 2 months to the day after I drop my body, the avatar will come here. And so it happened that after 8 days, Gilori Shah died. He was brought here and buried. And then 2 months to the day, Baba came wandering around with his mandli, and he went around the village and came to their house where only her aunt was there, because the rest of the people were working in the fields. So he asked her aunt for bhiksha, and she said, what can I give you? She saw Baba. Baba had his hair open. He was dressed in a flowing sadra, and he looked radiant. He looked like a divine being. Gary, take your shoes off, darling. Don't go there with your shoes. So he said, give me anything. You know, we are 8-9 of us. Give us something to eat. So she said, okay. And she said, he said, I'm going to sit by the neem tree with my disciples just on the side of the road. You bring the bhakri and the vegetables over there and serve us our meal there. In the meantime, her father came back and asked his sister, he said, what is all this? You're making so many bhakris suddenly. She said, yes, such a person had come, 8-9 people had come, and there was this one person, open hair, Tejasvi, meaning full of light. And he said, that must be the man that Gilori Shah said would come 2 months to the day. Today is 2 months after he died. This is the avatar. So I'll also come with you. So he filled a pot of water for Baba and his mandli to drink. And they took the bhakri and the pitla, which is like a dish made from chickpea flour, and they went and Baba ate and gave them all darshan. Pachi sute? Pachi Baba गए पुन्हा. पुन्हा बाबा गए तर आता ते पुन्हा मग रहा 15 डारा. पक्षी आया तर मंडली लईने लई आया. तर ते वखत आहे विठ्ठलराव भोकरे,
शेळके पाटील हे पुन्हा ना बाबांना चाते होता हे लोक आणि विष्णू मास्तर हे लोग बधाने लईने बाबा કઈ મંડલી એમના તે લઈને આવ્યા અને પછી ઝોપડી બાંધી તે ઝોપડી તૈયાર કરી અને પપ્પા તો મદદમાં જોઈતા હતા એમને દર વાતમાં કંઈ આરંગમ પીછું બધું જવા તો ઝોપડી બાંધીને રહ્યા અને મંડલીને ચટઈને પ્રિય બનાવી તા બધું મંડલી કેતકે જૂના ભક્ત લોકની બાવાની ઘણી જ કસોટી લીધી કેતકે પપ્પા કે की आटलो की तू ते टाईप तू रहीच नाहीस रहतेच नाही बाबा पास इतकं त्यांनी त्यांना सगळं ते Tarabai says that then after that Baba went back to Pune for 2 weeks and came back later with his mandli, which was Bhokre, Vishnu Master and all the other, the Patil from Pune, they all came here. And Shelke Patil, and Baba started building his hut over there, and her father, who had basically accepted Baba from the day he saw him, he was always there helping Baba put up the hut, you know, make arrangements for the mandli, and he was very helpful because he was the headman of the village and he could make it much easier for Baba to do all of this. नंतर काय झालं मग त्याच्यानंतर इथं पाण्याची टाकी होती पाण्याच्या टाकीचं मग खानसाहेबच्याच हातात होतं वरचं सगळं खानसाहेबाच्या हातात होतं खानसाहेबने सगळं बाबांना देऊन टाकलं आणि मग इथं ते राहायला लागले बाबा म्हणजे बायांना घेऊन आणि त्यांची ती झोपायची खोली ती होती ती तिकडं पत्र्याची बांधली पत्र्याची झोपडी बांधली म्हणजे आपली टपरी त्याला झोपापुरते तिथं बांधलं गेट बंद हे सगळं बंद म्हणजे बायांच्या इकडच्या बाजूला कोणी यायचं नाही तर त्यावेळेस बायांपैकी तर तुम्हाला माहीत असेल नाजा मेहरा मनी आणि खॉर्सेस सुनामासीजी आणि बाकी घना नामचे ते गोराव भी होता नाही गोराव नाही होता नोरीना होती किटी देवी तो सुपरवायझर होते हमारा पास किटी हिरे नदी मार्गे मला एवढं आता सगळे होते ना त्यावेळेला सगळ्यांना घेऊन आले सगळे लोक आले तर बाया इथं पुरुष खाली असं होतं तर ते सगळं युरोपियन बाया नुरीनं काही विशेष करीत नव्हती पण किटी देवी आणि मार्गेट हे सगळं करू लागाय हेल्प करायचे तुम्हाला सगळ्यांना तेव्हा मी नव्हती आता नवीन नव्हते हे वडील सांगतात जुनीच सगळं आणि मग ते इथं राहायला आले त्याच्यानंतर म्हणजे आता थोडक्यात सांगते की वडील जास्त करून बाबांच्या इकडे राहायचे एक नावाला पाटीलकी होते पण ते चौका बाबाच हे करत आता वडील एक दिवशी लवकर निघाले तर म्हणजे विष्णू फक्त ते पाटील चाललं बोलो बरं त्याला कशाला चाललाय म्हणे मग बोलवलं तू कशाला चाललं लवकर आज म्हणजे बाबा मला सत्यनारायणाची पूजा करायची तुला तू सत्यनारायणाची पूजा करतो का मग मीच स्वतः येतो ना करायला आता बाबा स्वतः आले कसली सत्यनारायणाची पूजा करतात सगळे लोक त्यावेळेस हरिजन लोक आत नव्हते येत बाहेर बसत होते सगळ्यांना बोलावं म्हणे सगळ्यांना बोलावलं जेवण खावणं झाले प्रसाद वाटला बाबा निघून झाली ती पूजा आणि मग गाववाले म्हणले पाटलाला जाती बाहेर टाका म्हणे सगळे हरिजनचे लोक घरात घेतले दारा आले बाबांकडे म्हणले बाबा मला तर 5 जणी मुली आहेत यांचे लग्न कसे व्हायचे कोणीच नाही आलं तर आणि तू कशाला काळजी करतो मी काळजी करणार आहे तू काळजी करू नको असं करून मग ते जास्त करून त्यांचा परिचय तर होता मग दोघी बहिणीचे आमचे लग्न झाले जिथं बाबा आले तिथं सर्व आलेच आणि मग ते झाल्यावर मग मागून बाबा कुठेतरी दुसरीकडे गेले भावाकडे एका जागेवर ठरतच नव्हते वडील वडील तर दुसरीकडे गेले तर मग आमच्या दोघी बहिणीसाठी आमच्या आत्याने पाहुणे आणले आता मी ते त्यांना सांगते आता परत. So
Tarabai says that this is all before she came to work with the ladies on the hill. That Baba, once he built the jopri down below, he then Kaikhashru gave Baba all this property, and this was only a water tank. There was nothing on top, but Baba got it all repaired and readied for the women to come and stay. And so he brought the women mandli and the Western women mandli, and they all stayed over here. She says Kitty Devi was their supervisor. She used to supervise them and she used to work with them, as also Margaret Krask. In the meantime, her father had become part of Baba's family, household. He only went home in name. He was also a Patil in name, but most of the time he spent with Baba. And finally, one day he was going early in the morning because there was a Satyanarayan puja in the village in his own home. And Baba saw him, so he called him. He says, Vishnu Master, he said, call the Patil. Where is he going this early in the morning? And so Patil came and he said, Baba, I've got this puja in my house. So Baba said, okay, I'll come with you. So Baba went with him, and along the way they collected all the Harijans, the untouchables, which in those days people weren't allowed to bring them into their home. And the puja was held, the Harijans were brought in, they were given prasad, they were given a meal, and there was an uproar in the village. The headman has allowed the untouchables into his house. He should be taken out of his caste. Basically, he should, be banished from the caste. He was a high caste person. So he came to Baba and he said, Baba, what is going to happen to me? I've got 5 daughters to get married, and now these people are talking about throwing me out of my caste. Who will marry my daughters? Baba said, don't worry. Once I'm with you, I'll take care of everything. And so Baba did. He got the 2 older girls married, and then later, after Baba went away on one of his other tours, her aunt got husbands for the other 2 daughters also. दोघी बहिणी मोठ्या बहिणी. दोघींचे झाले. एकीचं मिलिटरीत होतं, एक शेतकरीच. आणि मग दुसऱ्यांदा बाबा गेले दुसरीकडे. आमच्या त्या आत्याने धारचे पाहुणे आणले, इंदोरजवळ धार म्हणून तिथं आले. ते आले तर दादा म्हणले, मला पोरींचं लग्न करायचं नाही, बाबा इथं नाहीत, मी लग्न करू शकत नाही. ते म्हणे, असं काय इतक्या लांबून मी पाहुणे आणले ना, माझा अपमान करतो काय तू? अरे पण तुझं एक वेळ झालं तर चालेल, पण बाबाला मी कसं काय करतो? नाही म्हणले, करून टाकतो, देशील खेड्यामध्ये एखाद्या वाजता. मग ते दादांनी टाकलं लग्न करून टाकलं. मग बाबा आले, तू मला येऊ नको, मला तोंड दाखवू नको. बाबा म्हटले, राग आले, मी नसताना तू लग्न कशाला केलं? बाबा काय असं असं संकट आलं, असं तसं ते काय ते सांगितलं. मग म्हणे, आता जर तिला घेऊन ये. दोघींना नाही, एकीला घेऊन ये. तर म्हणे, तारा आहे, तिला घेऊन ये म्हणे. भाऊ, पण मी कसं काय जाऊ आणायला? आता लग्न झालं त्यांना, आता नवीन मला जाता येत नाही. म्हणजे गुस्ताचीचं भाऊ म्हणे इंदोरमध्ये, त्याला घेऊन जा, मग तो बरोबर सगळं काम करेल. आणि मग गुस्ताजीच्या भावाला घेऊन आले तिथं. तर ते लोकला म्हणले की आम्ही आता याला घेऊन जातो. आणि मोठ्या बहिणीची बदली झाली, ते डॉक्टर होते, दुसऱ्या गावाला बदली होते, ते दुसरीकडे होते, मी दारला होते. तर म्हणले, यांना आम्ही घेऊन जातो, लहान आहे, मोठी झाली म्हणजे पाठवून घेऊ. तर म्हणले तुमचे दागिने वगैरे सगळे काढून घ्या, आमच्याकडे चोऱ्यालाही होतात, असं संज्ञान झाल्यावर आम्ही पाठवून घेऊ असं म्हणून घेऊन आले. खाली मंडळी ठेवले. दादा म्हणतात, तिच्या आईला यांना भेटायला घेऊन जातो. कोणला भेटायचं नाही, मी चाललो वर घेऊ. इकडे एकच पातळाचे आले होते. किती वर्षाचे होते आपण? मी असेल बघा 11 वर्षाचे. 11 वर्षाचे. 11व्या वर्षी आले, 13 वर्षी राहिले. आणि मग खडसेसनी मला पातळ पेटीकोट दिला घालायला. पातळ कपडे घेऊनच नाही दिले, मग गोल पातळ नेसायला लागले. मग बाबाजवळ राहिले. आणि मग 1 महिना नाही राहिले, तर मग आम्ही गेलो बेंगलोरला. बेंगलोरला होतो, बेंगलोरला राहिलो. तर बेंगलोरला बाबा मला म्हणजे कितीतरी चांगलं आहे. मेहराजवळ बसायचं, मेहरा आपले फोटो बिटो शिकवायची, एक सेटर वगैरे असं विणायला शिकायचे. म्हणजे कितीतरी चांगलं आहे. त्या संसारात काय अर्थ